हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો તમામ ટોપિકના જે છે એ આજે આપણે એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ નવા સિલેબસ મુજબ જે છે દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આપણે જે છે જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ લઈને આવીએ છીએ। તો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડિયો જે છે એ તમને જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 બોમ્બે આર્ટ સોસાયટી પ્રદર્શનમાં રવિશંકર રાવળને તેમના કયા ચિત્ર માટે સુવર્ણ ચંદ્રક प्राप्त थयो हतो। बॉम्बे आर्ट सोसायटी प्रदर्शन में जे छे ए रविशंकर रावल ने तेमना कया चित्रकार माटे जे छे ए सुवर्ण चंद्रक प्राप्त थयो हतो। तो ए कया चित्र माटे आवशे? अहींया राइट आंसर बिल्व मंगल आवशे। ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के बॉम्बे आर्ट सोसायटीना प्रदर्शनमां जे छे रविशंकर रावळने तेमना कया चित्र माटे तो बिल्व मंगल ए चित्र जे छे एना माटे सुवर्ण चंद्रक प्राप्त थयेलो हतो। खास याद राखीशुं। ऑप्शन सी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन बीजो बंसीलाल वर्मानो जन्म कया गाममां थयो हतो। बंसीलाल वर्मा जे छे एमनो जन्म कया गाममां थयो हतो। तो कया गाममां आवशे? अहींया राइट आंसर ચોટિયા ગામ આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે બંસીલાલ વર્મા જે છે એમનો જન્મ કયા ગામમાં? તો ચોટિયા ગામ જે છે એ ગામ ખાતે બંસીલાલ વર્માનો જન્મ થયેલો હતો। ખાસ યાદ રાખજો। જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ગુજરાતના કયા સાહિત્યકારે સંગીતાદિત્ય નામનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો હતો? નીચેનામાંથી જે છે ગુજરાતના કયા સાહિત્યકારે સંગીતાદિત્ય નામનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો હતો? તો કોણે આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા आदित्यराम व्यास आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर आपणो बनी जशे। खास याद राखजो के गुजरातना जे छे आदित्यराम व्यास एमने मित्रों संगीतादित्य नामनो प्रख्यात ग्रंथ लखेलो तो मित्रों तमे विडियो में छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले जे छे लास्ट में एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंट में जणाववानो रहेशे। तो विडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथो जयशंकर भोजकनी आत्मकथानुं नाम जणावो। जयशंकर भोजकनी आत्मकथा एनुं नाम जे छे शुं छे? तो कयुं आवशे राइट आंसर? अहींया थोड़ा आंसू थोड़ा फूल। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के जयशंकर भोजकनी आत्मकथानुं नाम जे छे शुं? तो थोड़ा आंसू थोड़ा फूल आ एमनी आत्मकथा छे। जोईए त्यारबादनुं नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती नदीना किनारे महावीरनुं चैत्य सोलंकी वंशना कया राजवीए बंधाव्युं हतुं? सरस्वती नदीना किनारे महावीरनुं चैत्य सोलंकी वंशना कया राजवीए बंधाव्युं? तो कया राजवीए आवशे? अहींया राइट आंसर सिद्धराज जयसिंह आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के सरस्वती नदीना किनारे महावीरनुं चैत्य सोलंकी वंशना कया राजवीए? तो सिद्धराज जयसिंह ए राजवीए जे छे ए बंधाव्युं हतुं। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनुं नेक्स्ट क्वेश्चन साचा विधानो जणावो। मित्रों अहींया आपेला विधानो जे छे ए साचा छे के खोटा ए जणाववानुं छे। तो मित्रों जोईए केबिनेट ए मंत्री परिषदना महत्वना मंत्रालयो संभाळनार 15 થી 20 मंत्रीओनी बनेली संस्था छे। मित्रों जोईए पहेलुं विधान तो साचुं छे। बीजुं विधान जे छे ए केबिनेट ए मंत्री परिषदनो भाग छे। मित्रों बंने विधानों अहींया आपेला साचा छे। ऑप्शन सी आपणो राइट आंसर बनी जशे। केबिनेट ए मंत्री परिषदना महत्वना मंत्रालयो संभाळनार 15 થી 20 मंत्रीओनी बनेली एक संस्था छे अने केबिनेट ए मंत्री परिषदनो एक भाग छे। अहींया आपेला बंने विधानों साचा थशे। मित्रों वास्तविकता ए बंधारण द्वारा जे छे मंत्री परिषदने सोंपायेली सत्ताओं अने कार्योनुं वहन केबिनेट द्वारा थाय छे। आम ते देशना निर्णयो करनारी सर्वोच्च संस्था छे। खास याद राखजो। जोईए त्यारबादनुं नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरे कया हकने बंधारणनो आत्मा कह्युं छे? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरे जे छे ए कया हकने बंधारणनो आत्मा कह्युं छे? तो कया हकने आवशे राइट आंसर? अहींया बंधारणीय इलाजनो हक जे छे एने मित्रों खास याद राखजो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरे जे छे ए बंधारणनो आत्मा कहेલું છે। खास याद राखजो બંધારણીય ઇલાજનો હક જે છે એને બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે છે બંધારણનો આત્મા કહેલું છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અમદાવાદમાં રાયપુર પાસે કયા વાઇસરોય પર બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો હતો? અમદાવાદમાં રાયપુર પાસે જે છે એ કયા વાઇસરોય પર બોમ્બ જે છે ફેંકવામાં આવ્યો હતો? तो कोनी ऊपर आवशे? लॉर्ड मिंटो आवशे। अहींया ऑप्शन ए राइट आंसर आपणो बनी जशे। खास याद राखजो के अमदावादमां रायपुर पासे जे छे ए कया हतो? लॉर्ड मिंटो ए वाइसरोय पर बॉम्ब फेंकवामां आवेलो हतो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 9मो गुजरात राज्य माटे 12मी मार्चनो दिवस शा माटे यादगार बनी गयो छे? मित्रों गुजरात राज्य माटे जे छे 12मी मार्चनो दिवस शा माटे यादगार बनी गयो छे एवो अहींया क्वेश्चन आपणने पूछेलो छे। तो शा माटे आवशे? आपणे सौ जाणीए छीए मित्रों दांडी यात्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर बनी जशे। શું આવશે? 12 માર્ચ 1930 દાંડી યાત્રા થઈ હતી માટે જે છે ગુજરાત રાજ્ય માટે 12મી માર્ચનો દિવસ જે છે એ યાદગાર બની ગયો છે। ખાસ યાદ રાખજો। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ભવાઈ મંડળીઓ કયા નામથી ઓળખાય છે? ભવાઈ મંડળીઓ જે છે એ કયા નામથી ઓળખાય છે? તો કયા નામથી આવશે? અહીંયા રાઈટ આન્સર પેડાના નામથી આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે ભવાઈ મંડળીઓ કયા નામથી? તો પેડા એના નામથી જે છે એ ઓળખાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ
ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને કયા વર્ષમાં પદ્મ વિભૂષણ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવેલ છે? ભારતના મિત્રો પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને કયા વર્ષમાં પદ્મ વિભૂષણ જે છે એ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવેલો હતો? તો કયા વર્ષમાં આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા 2008માં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એવા પ્રણવ મુખર્જીને જે છે એ 2008માં પદ્મ વિભૂષણ એવોર્ડ જે છે એ આપવામાં આવેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 12મો મૂળરાજ સોલંકીના દરબારના રાજપુરોહિતનું નામ જણાવો. મૂળરાજ સોલંકીના દરબારના રાજપુરોહિતનું નામ જે છે એ જણાવો. તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? સોમ શર્મા આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે સોમ શર્મા એ મૂળરાજ સોલંકીના દરબારના રાજપુરોહિતનું નામ છે, એ રાજપુરોહિત હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 13મો, કયા ક્રાંતિકારીએ નર્મદા કાંઠે ગંગનાથ વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી હતી? કયા ક્રાંતિકારીએ જે છે એ નર્મદા કાંઠે ગંગનાથ વિદ્યાલયની સ્થાપના કરેલી હતી? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? કેશવલાલ દેશપાંડે આવશે. અહીંયા ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. કેશવલાલ આવશે, કેસરલાલ નહીં આવે. કેશવલાલ જે છે દેશપાંડે, એમને જે છે નર્મદા કાંઠે ગંગનાથ વિદ્યાલયની સ્થાપના કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 14મો, શાસ્ત્રીય ભાષા તરીકે જાહેર થયેલી પ્રથમ ભાષા કઈ છે? શાસ્ત્રીય ભાષા તરીકે જાહેર થયેલી પ્રથમ ભાષા એ નીચેનામાંથી કઈ છે? તો તમિલ ભાષા આવશે. ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. શાસ્ત્રીય ભાષા તરીકે જાહેર થયેલી ભાષા જે છે એ કઈ? તો તમિલ ભાષા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. આદિવાસી પ્રજા તથા દિગંબર જૈન સમાજની સંસ્કૃતિના સમન્વય રૂપ રેવડીનો મેળો નીચેનામાંથી કઈ જગ્યાએ યોજાય છે? આદિવાસી પ્રજા તથા દિગંબર જૈન સમાજની સંસ્કૃતિના સમન્વય રૂપ રેવડીનો મેળો જે છે નીચેનામાંથી કઈ જગ્યાએ યોજાય છે? તો કઈ જગ્યાએ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? સંતરામપુર આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે આદિવાસી પ્રજા તથા દિગંબર જૈન સમાજની સંસ્કૃતિના સમન્વય રૂપ રેવડીનો મેળો જે છે એ કઈ જગ્યાએ? તો સંતરામપુર ખાતે યોજાય છે. મિત્રો, તમે વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. જોઈએ ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન. ઓડિશાનું ચિલ્કા અને તમિલનાડુનું પુલિકટ કયા સરોવરનું ઉદાહરણ છે? ઓડિશાનું ચિલ્કા અને તમિલનાડુનું પુલિકટ, આ સરોવર જે છે એ કયા સરોવરનું ઉદાહરણ છે? તો લગુન સરોવર આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ઓડિશાનું ચિલ્કા સરોવર અને તમિલનાડુનું પુલિકટ સરોવર, આ બંને જે છે એ લગુન સરોવરના ઉદાહરણો છે. જોઈએ ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન. સુરતમાં મુલતવી રહેલું કોંગ્રેસ મહાસભાનું 23મું અધિવેશન પાછળથી કઈ જગ્યાએ યોજાયું હતું? સુરતમાં મુલતવી રહેલું કોંગ્રેસ મહાસભાનું 23મું અધિવેશન જે છે એ પાછળથી કઈ જગ્યાએ યોજાયું હતું? તો કઈ જગ્યાએ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? મદ્રાસ ખાતે યોજાયું હતું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો, સુરતમાં મુલતવી રહેલું કોંગ્રેસનું જે છે મહાસભાનું 23મું અધિવેશન પાછળથી મદ્રાસ ખાતે જે છે યોજાયું હતું. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાત રાજકીય પરિષદના પ્રમુખ કોણ હતા? ગુજરાત રાજકીય પરિષદના પ્રમુખ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો કોણ આવશે? ગાંધીજી આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાત રાજકીય પરિષદના પ્રમુખ જે છે એ કોણ? તો ગાંધીજી હતા. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. કઈ સદીમાં ઉત્તર આફ્રિકાના સાહસિક મુસાફર ઇબ્ન બતુતાએ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી? કઈ સદીમાં જે છે ઉત્તર આફ્રિકાના સાહસિક મુસાફર એવા ઇબ્ન બતુતાએ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી હતી? તો 14મી સદી આવશે. અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ઉત્તર આફ્રિકાના સાહસિક મુસાફર એવા ઇબ્ન બતુતાએ ગુજરાતની મુલાકાત ક્યારે? તો 14મી સદી દરમિયાન લીધેલી હતી. જોઈએ ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન. 20મો, બુધ ગ્રહને કેટલા ઉપગ્રહ છે? બુધ ગ્રહને મિત્રો કેટલા ઉપગ્રહ છે? તો શૂન્ય ઉપગ્રહ આવશે. બુધને જે છે એ કઈ ઉપગ્રહ નથી. મિત્રો, વાત કરીએ પૃથ્વીને કેટલા છે? તો એક ઉપગ્રહ જે છે પૃથ્વીને છે, ચંદ્ર એનો ઉપગ્રહ છે. સૌથી વધારે કોને છે? તો શનિને છે સૌથી વધારે. મિત્રો, શનિને કેટલા છે એ તમારે કોમેન્ટમાં એક જણાવવાનું રહેશે. જોઈએ ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન. 21મો, અમદાવાદના કયા જજે પ્રથમવાર વિદેશીને સ્થાને સ્વદેશી ચીજો અપનાવવા અપીલ કરી હતી? અમદાવાદના કયા જજે જે છે પ્રથમવાર વિદેશીને સ્થાને સ્વદેશી ચીજો અપનાવવા અપીલ કરી હતી? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ગોપાલ હરિ દેશમુખ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 22મો, ગુજરાતના ઇતિહાસકાર તરીકે કોણ ઓળખાય છે? ગુજરાતના ઇતિહાસકાર તરીકે નીચેનામાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? રત્નમણીરાવ જોટે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ગુજરાતના ઇતિહાસકાર તરીકે કોણ? તો રત્નમણીરાવ જોટે એ ઓળખાય છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયો કૃત્રિમ ઉપગ્રહ નથી? નીચેનામાંથી કયો જે છે એ કૃત્રિમ ઉપગ્રહ નથી? તો કયો નથી? ફોબોસ જે છે એ કૃત્રિમ ઉપગ્રહ નથી. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ફોબોસ અને ડીમોસ, આ બંને મિત્રો મંગળ ગ્રહના ઉપગ્રહ છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કૃત્રિમ ઉપગ્રહ નથી. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. 24માં, સંરક્ષણ દળોના સર્વોચ્ચ વડા કોણ હોય છે? સંરક્ષણ દળોના જે છે સર્વોચ્ચ વડા એ નીચેનામાંથી કોણ હોય છે? તો રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. સંરક્ષણ દળોના જે છે સર્વોચ્ચ વડા કોણ હોય છે? રાષ્ટ્રપતિ હોય છે.
મિત્રો હાલમાં રાષ્ટ્રપતિ છે દ્રૌપદી મુર્મુ 15મા નંબરના છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 25મો, રાષ્ટ્રપતિ કયા અનુચ્છેદ હેઠળ નાણાં પંચની રચના કરે છે? રાષ્ટ્રપતિ જે છે કયા અનુચ્છેદ હેઠળ જે છે નાણાં પંચની રચના કરે છે? તો કઈ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? અનુચ્છેદ 280 હેઠળ જે છે રાષ્ટ્રપતિ નાણાં પંચની રચના કરતા હોય છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન ડી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ આરોગ્ય દિવસની ઉજવણી જે છે એ ક્યારે કરવામાં આવે છે? મિત્રો આ ક્વેશ્ચન અગાઉ પણ આપણે પૂછેલો હતો, તો અહીંયા શું આવશે રાઈટ આન્સર? 7 એપ્રિલ આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે વિશ્વ આરોગ્ય દિવસની ઉજવણી ક્યારે? તો 7 એપ્રિલના રોજ કરવામાં આવે છે। મિત્રો 7 એપ્રિલ 1948માં સ્થાપના થઈ હતી WHO હુની, એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ખાસ યાદ રાખીશું। જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાજતરંગિણી કાવ્ય સંગ્રહ નીચેનામાંથી કોનું છે? રાજતરંગિણી કાવ્ય સંગ્રહ એ નીચેનામાંથી કોનું છે? તો કવિ બોટાદકરનું આવશે। ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે રાજતરંગિણી કાવ્ય સંગ્રહ જે છે એ નીચેનામાંથી કોનું? તો કવિ બોટાદકરનું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગઢડા અને અડતાળા શહેરો કઈ નદી કિનારે વસેલા છે? ગઢડા અને અડતાળા શહેરો જે છે બંને એ કઈ નદીના કિનારે વસેલા છે? તો ગેલો નદી આવશે। ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ગઢડા અને અડતાળા શહેરો જે છે એ કઈ નદી કિનારે? તો ગેલો નદીના કિનારે વસેલા છે। કયો જિલ્લો આવશે? તો બોટાદ જિલ્લો અહીંયા લાગશે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા મેદાનને વાગડ અને કંઠીના મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કયા મેદાનને જે છે વાગડ અને કંઠીના મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો કયા મેદાનને આવશે? કચ્છનું મેદાન આવશે। ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે કચ્છનું મેદાન એ વાગડ અને કંઠીના મેદાન તરીકે ઓળખાય છે। જોઈએ ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વલ્લભી વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કયા વંશ દરમિયાન થઈ હતી? વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વલ્લભી વિદ્યાપીઠની સ્થાપના જે છે એ કયા વંશ દરમિયાન થઈ હતી? તો કયા વંશ દરમિયાન આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? મૈત્રક વંશ આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વલ્લભી વિદ્યાપીઠની સ્થાપના જે છે એ કયા વંશ દરમિયાન? તો મૈત્રક વંશ દરમિયાન થઈ હતી। મિત્રો હાલમાં કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? તો ભાવનગર જિલ્લામાં વલ્લભી વિદ્યાપીઠ આવે છે। અને વિશ્વનું પ્રથમ CNG ટર્મિનલ ભાવનગર। મિત્રો ભાવનગર વિશે જો આપણે વાત કરીએ તો કાળિયાર માટેનું અભયારણ્ય વેળાવદર એ પણ ભાવનગર છે। જહાજ ભાંગવાનો વાડો એટલે અલંગ એ પણ ભાવનગરમાં આવશે। હાથબ કાચબા ઉછેર કેન્દ્ર ભાવનગર આવશે। ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ડુંગળીનું ઉત્પાદન એ પણ ભાવનગર આવશે। મિત્રો આ બધી માહિતી જે છે આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ। જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અલગ મતદાર મંડળ સુધારો એ હિન્દની વિકાસ પામતી લોકશાહી ભાવનાનું ખૂન કરનાર સુધારો છે, એવું કોણે કહ્યું હતું? અલગ મતદાર મંડળ સુધારો જે છે એ હિન્દની વિકાસ પામતી લોકશાહી ભાવનાનું ખૂન કરનારો સુધારો છે, આવું જે છે વિધાન કોણે કહ્યું હતું? તો મિત્રો આ વિધાન જે છે કનૈયાલાલ મુનશીનું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમનું આ વિધાન છે। અલગ મતદાર મંડળ સુધારો એ હિન્દની વિકાસ પામતી લોકશાહી ભાવનાનું ખૂન કરનાર સુધારો છે, આ વિધાન જે છે કનૈયાલાલ મુનશીનું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 32મો, પૂનામાં અભિનવ ભારત સમાજની સ્થાપના કોણે કરી? પૂનામાં જે છે અભિનવ ભારત સમાજની સ્થાપના એ નીચેનામાંથી કોણે કરી? તો વીર સાવરકરે કરી હતી। ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। પૂનામાં અભિનવ ભારત સમાજની સ્થાપના કોણે? તો વીર સાવરકરે કરી હતી। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, અમદાવાદમાં વાઇસરોય મિન્ટો અને લેડી મિન્ટો પર બીજી વાર બોમ્બ કઈ જગ્યાએ ઝીકવામાં આવ્યો? મિત્રો અમદાવાદમાં જે છે વાઇસરોય મિન્ટો અને લેડી મિન્ટો પર બીજી વાર જે છે કઈ જગ્યાએ બોમ્બ ઝીકવામાં આવ્યો હતો? તો કઈ જગ્યા આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? આસ્ટોડિયા દરવાજા આવશે। ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। આસ્ટોડિયા દરવાજા। મિત્રો આ બધા અમદાવાદના દરવાજા છે। આપણે જે અમદાવાદ વિશે જે છે એક વિડીયો બનાવેલો છે, એમાં આપણે જે છે વિગતવાર આ બધી માહિતી આપેલી છે। જો તમે એ વિડીયો ના જોયો હોય તો એ વિડીયો પણ આપણી ચેનલ ઉપર તમને જોવા મળશે। જોઈએ ત્યારબાદનું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગરીબોના રઘુરામ રાજન તરીકે કોણ ઓળખાય છે? ગરીબોના રઘુરામ રાજન તરીકે નીચેનામાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો વિરલ વી આચાર્ય। ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ગરીબોના રઘુરામ રાજન તરીકે કોણ? તો વિરલ વી આચાર્ય જે છે એ ઓળખાય છે। મિત્રો જેઓ RBIના જે છે ડેપ્યુટી જનરલ રહી ચૂક્યા હતા, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઓઝોન સ્તરના ભંગાણ માટે CFC શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? CFC વાયુ જે છે એના વિશે અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે। ઓઝોન સ્તરના ભંગાણ માટે જે છે CFC શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય? તો શેમાંથી આવશે રાઈટ આન્સર? ફ્રીજ અને એર કન્ડિશનરમાંથી થાય છે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ફ્યુઝનો તાર બનાવવા માટે કયા પ્રકારની ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે? ફ્યુઝનો તાર બનાવવા માટે જ નીચેનામાંથી કયા પ્રકારની ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે? તો લેડ અને ટીનની જે છે મિશ્ર ધાતુ। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ફ્યુઝનો તાર બનાવવા માટે કયા પ્રકારની ધાતુનો? તો લેડ ટીનની ધાતુ જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એની મિશ્ર ધાતુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો। કાંકરો નાખવો, આ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જે છે એ શું થશે? તો અડચણ ઊભી કરવી, એનો અર્થ એવો થશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અહમદપુર માંડવી બીચ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? અહમદપુર માંડવી બીચ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો કયા જિલ્લામાં આવશે રાઈટ આન્સર?
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। અહમદપુર માંડવી બીચ જે છે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં? તો ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલ છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઉમરગામ અને પારડી આ બંને તાલુકા કયા જિલ્લામાં આવેલા છે? ઉમરગામ અને પારડી આ બંને તાલુકા મિત્રો કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો કયો તાલુકો જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલો છે એના વિશે તો આપણને માહિતી હોવી જ જોઈએ। તો ઉમરગામ અને પારડી જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા વલસાડમાં આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। ઉમરગામ અને પારડી આ બંને તાલુકા જે છે વલસાડ જિલ્લામાં આવેલા છે, જેને એક જ જિલ્લાની હદ સ્પર્શે એ જિલ્લો કયો જિલ્લો આવશે? એને હદ નવસારી જિલ્લાને એક એની સ્પર્શ છે હદ। વલસાડનું જૂનું નામ એની વાત કરીએ તો વલ્લરખંડ એનું જૂનું નામ છે। વલસાડની હાફૂસ કેરી પ્રખ્યાત છે અને મિત્રો વલસાડમાં સંજાણ બંદર પણ આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા વર્ષ દરમિયાન અમદાવાદ એ ગુજરાતની રાજધાની હતી? કયા વર્ષ દરમિયાન જે છે અમદાવાદ ગુજરાતની રાજધાની હતી? તો મિત્રો 1960 થી 1970 દરમિયાન જે છે એ અમદાવાદ ગુજરાતની રાજધાની હતી, ખાસ યાદ રાખજો। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયું નૃત્ય એ મૂળ ગુજરાતનું સમૂહ નૃત્ય છે કે જેનો ઉલ્લેખ હરિવંશ પુરાણમાં કરેલો છે? નીચેનામાંથી કયું નૃત્ય જે છે એ મૂળ ગુજરાતનું સમૂહ નૃત્ય છે જેનો ઉલ્લેખ હરિવંશ પુરાણમાં કરેલો છે? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? હલ્લિસ્કા આવશે। હલ્લિસ્કા જે છે એ આવશે અહીંયા। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। મિત્રો આમાં છે ને એ બહેનો એકબીજાના હાથ પકડીને સાંકળ બનાવીને રાખતી હોય છે અને વચ્ચે એક પુરુષ ઊભો હોય છે અને મહિલાઓ બધી ગોળ ગોળ ફરતી હોય છે અને જે વચ્ચે પુરુષ હોય છે એ બધાને સૂચન આપતો હોય છે અને આવું કંઈક જે છે આ નૃત્ય હોય છે। આના વિશે જે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। અહીંયા હલિસ્કા આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, સેન્ટ જેરોમ કિલ્લો એ ક્યાં સ્થિત છે? સેન્ટ જેરોમ કિલ્લો એ ક્યાં આવેલો છે? તો ક્યાં આવશે? દમણ ખાતે આવશે। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। સેન્ટ જેરોમ કિલ્લો ક્યાં? તો દમણ ખાતે આવેલો છે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, 44મો, નીચેનામાંથી કોણે અનુસૂલિન સમિતિ નામની સૂફી ક્રાંતિકારી સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી? નીચેનામાંથી કોણે જે છે અનુસૂલિન સમિતિ નામની સૂફી ક્રાંતિકારી સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી? તો કોણે આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? બારિન્દ્ર ઘોષ આવશે। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ચંપક રમણ પિલ્લાઈ હિન્દી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના ક્યાં કરી હતી? ચંપક રમણ પિલ્લાઈએ જે છે હિન્દી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના જે છે ક્યાં કરી હતી? તો જર્મની ખાતે કરી હતી। ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે ચંપક રમણ પિલ્લાઈએ હિન્દી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના ક્યાં? તો જર્મની ખાતે કરેલી હતી। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, શીખો સામ્રાજ્યનું વિલીનીકરણ કોણે કર્યું? શીખો સામ્રાજ્યનું વિલીનીકરણ જે છે એ કોણે કર્યું હતું? તો કોણે આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ડેલહાઉસીએ કરેલું હતું। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, પોર્ટુગીઝ સરકારે હિન્દમાં તેમના પ્રથમ ગવર્નર તરીકે કોની નિમણૂક કરી હતી? પોર્ટુગીઝ સરકારે જે છે હિન્દમાં તેમના પ્રથમ ગવર્નર તરીકે કોની નિમણૂક કરી હતી? તો કોની આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? અલમેડાની કરી હતી। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ડચો દ્વારા કઈ સાલમાં પોર્ટુગીઝો પાસેથી શ્રીલંકા જીતવામાં આવ્યું? ડચો દ્વારા જે છે કઈ સાલમાં પોર્ટુગીઝો પાસેથી શ્રીલંકા જીતવામાં આવ્યું? તો કઈ સાલમાં આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? 1658 આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ડચો દ્વારા જે છે 1658માં પોર્ટુગીઝ પાસેથી શ્રીલંકા જીતવામાં આવેલું હતું। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ફ્રેન્ચોએ તમામ કોઠીઓ અંગ્રેજોને પેરિસ સંધિ હેઠળ સોંપી હતી, તે સંધિ કઈ સાલમાં થઈ હતી? મિત્રો ફ્રેન્ચોએ જે છે તમામ કોઠીઓ અંગ્રેજોને પેરિસ સંધિ માટે જે છે એના હેઠળ સોંપી હતી, તો એ સંધિ કઈ સાલમાં થઈ હતી? તો મિત્રો આ સંધિ જે છે ને ખાસ યાદ રાખજો 1763માં થયેલી હતી। ફ્રેન્ચોએ તમામ કોઠીઓ અંગ્રેજોને પેરિસ સંધિ હેઠળ સોંપી, આ સંધિ કઈ સાલમાં? તો 1763ની સાલમાં થયેલી હતી। જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો 50મો ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કોણે સિંધ પર આક્રમણ કરીને સિંધને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધું હતું? નીચેનામાંથી કોણે જે છે સિંધ ઉપર આક્રમણ કરીને સિંધને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધું હતું? તો કોણે આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ચાર્લ્સ નેપિયર આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે, ખાસ યાદ રાખીશું। જોઈએ મિત્રો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે એ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। ક્રાંતિકારી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની પત્નીનું નામ જણાવો। મિત્રો આ સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે જે આપણે લાસ્ટમાં 51મો રાખેલો છે। ક્રાંતિકારી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની પત્નીનું નામ જે છે એ જણાવવાનું રહેશે। અહીંયા 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। મિત્રો સાથે સાથે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। અને મિત્રો આ જે છે આનો એક આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। તો મિત્રો આ હતો વિડીયો। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના દરરોજ જે છે વિડીયો જોવા મળશે। તો મળશો હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।